دوستو، ایک لفظ ہے ظلم، ستم، جبر. یہ انسانوں کے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کا دل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی روح کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، اس کا باطن پوری طور پر توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے. کسی بھی صورت ظلم اور زیادتی کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی اخلاقی معاشرے میں روا نہیں ہے. اور پھر دین اسلام جو دین رحمت ہے، جو دین کرم ہے، جو دین درگزر ہے، وہ تو اپنے ماننے والوں کو اس بات کی خاص تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر قسم کی زیادتی سے، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھے. یہ جو ظلم اور زیادتی کسی بھی صورت میں ہوتی ہے، یہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے. اسلام چونکہ دین رحمت ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات سے سختی سے منع کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، کوئی ظلم نہ کیا جائے. وہ ظلم ہتھیار سے لے کر رویے تک کوئی بھی ہو، آپ کے لہجے کی زیادتی ہو، آپ کے لفظوں کی زیادتی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے. میرے بھائیوں، آج اس معاشرے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس میں ظلم اور زیادتی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے سماجی ماحول کے اندر حق دبا لینا، ظلم کرنا، جبر کرنا، لوگوں پر الزام تراشیاں کرنا، عزتوں پر حملے کرنا، لوگوں کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا کرنا کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ ہمارا معمول بن گیا. یاد رکھیے گا، جو دھلے ہوئے اور اجلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں نا، ان پر ذرا سی بھی گرد بوجھ بنتی ہے. جو سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان پر چھوٹا سا دھبا بھی دکھائی دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے کپڑوں سے زیادہ ہماری روح اجلی ہوا کرتی ہے، ہمارے چہرے سے زیادہ ہمارا دل صاف ہوا کرتا ہے. میرے بھائیوں، زیادتی نہیں یار، تکلیف نہیں. یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے تو لوگ دو بدو لڑائی کر لیتے تھے، اپنا غصہ نکال لیتے تھے. اب تو ہم جس دور میں ہیں یہاں لوگ سازش کرتے ہیں، تکلیف دینے کے نت نئے بہانے تراشتے. لوگ اب شرارتوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، جملوں کے ساتھ روحوں کو زخمی کرتے. یاد رکھیے گا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا، لوگوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. مالک و قادر مطلق ہو کر کریم فرماتا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، کسی پر زیادتی نہ کرنا. میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ بہویں دروازوں سے لگ کے رو رہی ہیں. بہو کا باپ صلح کرانے گیا ہے تو وہ روتا جا رہا ہے اور روتا آ رہا ہے. جس کے ہاتھ کوئی سرا آیا ہے کسی کی ڈور کھینچنے کا، پھر اس نے کم نہیں کی. کسی شخص کا کہیں ہاتھ پڑتا تھا، وہ طاقتور تھا تو اس نے پھر کمزور کو لتاڑنے میں، گھسیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مومن کی یہ شان نہیں. مومن کا مقام تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مالک تیری بارگاہ میں معزز کون ہے؟ بڑے لوگ بڑی جگہوں پہ معزز ہے، کوئی خاندان میں معزز ہے، کوئی قبیلے میں معزز ہے، کوئی علاقے میں معزز ہے، کوئی اپنے شعبے میں بڑا معزز ہے. اے اللہ تیرے حضور معزز کون ہے؟ تو حضور فرماتے، رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے، میرے کلیم، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے، رب کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے. وہ بڑا قابل تکریم ہے، وہ بڑا قابل اعزاز ہے. وہ طاقتور تھا، صاحب حیثیت تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ تہو بالا کر سکتا تھا. لیکن کیا کیا اس نے کہ وہ جب قادر آیا، غالب آیا، اس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے. تو ظلم نہیں، جبر نہیں، زیادتی نہیں، تکلیف نہیں. اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادتی کر رہا ہے، یا دکاندار ہو کے گاہکوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا آفیسر ہو کر
اپنے ماتحتوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا سربراہ ہو کر کسی ادارے کا اس ادارے کے معاملات سے زیادتی کر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں کسی قسم کی ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میری سازش بڑی کامیاب جا رہی ہے اور میں نے آنکھوں میں دھول جھونک رکھا ہے، تو اللہ کا قرآن بولا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو کام ظالم کر رہے ہیں، یہ گمان نہ کرنا کہ رب بے خبر ہے، یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ جاننا، معاذ، یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کام ظالم کر رہے ہیں، تو یا اللہ اگر تو باخبر ہے اور اگر آشنا ہے اور حقیقتاً ہے اور یقیناً ہے اور ایمان ہے کہ ہے، تو پھر ظلم ہوتا جا رہا ہے، پھر جبر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا رب انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس قیامت کے دن تک کے لیے اللہ مہلت دے رہا ہے جس دن پھر نگاہیں پھٹ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ دوستو یاد رکھنا، ظلم کی 3 قسمیں، شرک بھی ظلم ہے، قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ مالک اللہ ہو، خالق اللہ ہو، رازق اللہ ہو، قادر اللہ ہو، اور انسان اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ ایک تو یہ شرک ہے، ایک شرک اپنی ذات پر بھی شرک ہوتا ہے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے ہیں، وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، زیادتی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے، اور جو کسی پر ظلم کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ یاد رکھے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو تھوڑی سی بھی زیادتی کر رہا ہے نا، اسے 3-4 نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو جس کو رب پسند نہ کرے وہ پھر کسی کا پسندیدہ رہ سکتا، اس کی زندگی سکون قرار والی ہو سکتی۔ اگر کوئی ظالم ہے تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند، بڑا ظلم کر لے جس نے کرنا ہے، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں بچے قتل کرائے تھے فرعون نے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو قتل کرا دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ ایک الجھا ہوا خواب دیکھ کر اس نے اتنے بچے ذبح کرائے اور معاذ اللہ خدا کہلوایا، مطلق، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا، لیکن رب کیا کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور فرعون والوں کو بھی غرق ہی ہوا ہے۔ کامیاب ظالم کبھی کامیاب، ایک بہت بڑی سزا ہے ظالم کے لیے، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی جو میں اب بیان کرنے لگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتا ہے یہ جو ظالموں کی قوم ہوتی ہے نا، اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہوئے ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تم زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اندھے ہو جاؤ گے، تمہارا شعور چھین لیا جائے گا، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کتنا بڑا جبر کر رہے ہیں، تمہاری وہ صلاحیتیں سلب کر لی جائیں گی، سوچنے کی، سمجھنے کی۔ بہت ساری ڈگریوں کے باوجود بھی
बहुत सारे इल्म के बावजूद भी, बहुत सारी तालीम के बावजूद भी गुमराह के गुमराह रह जाओ। क्यों? कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की कौम को हिदायत, और इंसान के पास डिग्री हो और शऊर ना हो, ताकत हो शऊर ना हो, माल हो शऊर ना हो, उसके पास सारा कुछ हो और वो गुमराही में भटकता फिरे, ये कुछ छोटा नुकसान है? मेरे भाइयों याद रखिएगा, रब फरमाता है अल्लाह एक तो जालिमों से, अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता, जालिम कभी कामयाब नहीं होता, और फरमाया जालिमों को अल्लाह हिदायत, ये बहुत बड़ी सजा है कि इंसान जालिम हो, जाबिर हो और उसे हिदायत नसीब ना हो, ये बहुत बड़ी सजा है। अब होता क्या है, जुल्म करता क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुल्म ना क़यामत वाले दिन बहुत सारे अंधेरों का बायस बनेगा। तुमने बड़ी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी होगी लोगों के सामने, बड़ी आसूदा तुमने वक्त गुजारा होगा, अच्छे लिबास पहने होंगे, बड़ी गाड़ियों में घूमे होंगे, और मुमकिन है कि तुमने बड़े कुशादा घरों में वक्त गुजारा हो, लेकिन अगर कहीं तुमसे जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो कयामत वाले दिन ये तुम्हारे लिए तारीकी है। सारी सलाहियतों के बावजूद सुबह कयामत ये तुम्हारे लिए अजियत का बायस। अपने आप को रोके, अपने आप को समझाएं। हम ना जाते जाते भी कई दफा ऐसी बात कह जाते हैं जो बात दुरुस्त, मैं आपसे अर्ज करूं, सड़क पर चलते हुए मैंने खुद देखा है, चूंकि मुझे बहुत सफर करना पड़ता है, मैंने खुद देखा है कई दफा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गलती नहीं होती, माहौल ऐसा बन जाता है, लेकिन लोगों का जो रवैया होता है, जो गुफ्तगू का अंदाज होता है, तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि ऐसा ना समझें कि सिर्फ अमीर ही ज्यादती कर रहा है। कहीं कहीं वो शख्स भी जिसने जिम्मेदारी ली है, लोगों की छतें नहीं गिर जाती, लेंटर नहीं गिर जाते, किसकी ज्यादती? काम करने वाले की। तो अपने अपने शोबे में, अपनी अपनी जगह, अपने अपने माहौल में लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, ज्यादती करते हैं, उसका नुकसान होता है। तो मेरे अजीज याद रखिएगा, ज्यादती नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो, वरना तुम दुआएं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। तुम बारिशें मांगोगे, अल्लाह तुम्हें बारिशें नहीं देगा। तुम अल्लाह से मदद मांगोगे, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। याद रखिएगा, अपनी जिंदगी में कोशिश करें, हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम बाप हैं, उस्ताद हैं, आलिम हैं, ऑफिसर हैं, सियासतदान हैं, कुछ भी है, हमसे कोई ज्यादती ना हो, किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। मैं दोस्तों से कहा करता हूं, चलो इस तरह करो, किसी का भला नहीं कर सकते, नुकसान ही ना करो, फायदा नहीं कर सकते तो किसी के साथ जुल्म ही ना करो, किसी को दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ ही ना दो। चलो ऐसा करो कि अपने वजूद को रुकावट ही ना बनाओ, किसी के लिए आसानी पैदा करने की सही करें, मिलजुल के किसी का भला करने की कोशिश करें, लोगों के लिए खैर जमा करने का इरादा करें, कोशिश करें किस हद तक किसी का भला हो सकता है। लेकिन मजलूम जो है, जिस पर ज्यादती की जा रही, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, जिस तरह लोग कहते हैं ना फलाने आदमी को कि यहां आग है, इससे बच, यहां तीर बरस रहे हैं, बच जा, यहां गोलियां चल रही है, बच जा। मजलूम की बद्दुआ से भी इसी तरह बचना चाहिए। जब लोग किसी को इतना मजबूर कर देते हैं ना कि बेबस हो जाए और वो और किसी से कुछ ना कह सके, जब वो इस बात पर मजबूर हो जाए कि अब किसी को कुछ नहीं कह सका और फिर वो रो के रब के हुजूर अर्ज करे, उस वक्त से बचे, मजलूम की बद्दुआ से बचे। हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाया था, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें यमन भेज रहे थे ना, तो हुजूर ने एक नसीहत फरमाई, फरमाया याद रखना, तुम गवर्नर बन के जा रहे हो, मजलूम की बद्दुआ से बचना, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती।
वो फौरन कबूल हो जाती। आज आप यकीन करें कितनी सारी जगह हैं, कितनी सारी जमीनें हैं जिन पर नाजायज कब्जे हैं, और बड़ी आसानी के साथ लोग ज्यादती करते, जबर करते, छोटी छोटी बातें हैं, बस वो पड़ोसी को जगह नहीं बेचने देनी, वो अपनी बेच रहा है, उसको रोक दिया है, उस पर जबर हो रहा है, उस बेचारे को मजबूरी है, उसको कहीं जाना है, और फिर मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई शख्स मजबूर है, वो जगह बेचना चाहता है, दूसरे ने उस पर कोई स्टे लिया हुआ है, अब उसकी कीमत गिर गई, अब वो बेचारा और आजमाइश में आ गया। नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की बालिश्त बर जमीन पर कब्जा किया नाजायज, एक बालिश्त, एक गेट, अल्लाह कयामत वाले दिन 7 जमीनों का तौक बना के उसके गले में डाल देगा। एक हदीस में फरमाया 7 जमीनों में धंसा डालेगा। क्यों नाजायज कब्जे करते? इंसान के लिए सिर्फ 2 गज जमीन की जरूरत है, जिसका वो असल मालिक होता है कयामत तक, जिसमें रहना है। लेकिन हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजों पर लोग एक दूसरे का साथ ज्यादती करते हैं। और भाइयों, अगर बादशाह चाहते हैं ना उनके महल सलामत रहे, तो वो कोशिश करे किसी की झोंपड़ी को तकलीफ ना दे। अगर वो चाहते हैं ना उनके बड़े बड़े मीनार कायम रहे, तो वो कभी भी किसी गरीब की कुटिया गिराने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अगरचे तुम बड़े बंगलों में बसते हो, लेकिन हो सकता है किसी गरीब की दुआ की बरकत से ही अल्लाह ने तुम्हें कुशादा घर दे रखा हो सकता है किसी मिस्कीन ने जो तुम्हारे घर से लुकमा खा के तुम्हारे लिए हाथ उठाए हो, उसकी बरकत से अल्लाह ने तुम्हें ये सआदत दे रखी हो। तो भाई जुल्म नहीं, ज्यादती नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब फरमाता है 3 तरह के लोग ऐसे हैं, कयामत के दिन मैं, अल्लाह फरमाता है, मैं उनके खिलाफ खड़ा हूंगा, मैं उन लोगों का मुखालिफ हूंगा। और 3 तरह के लोग ऐसे हैं, मैं उनका वकील बनूंगा। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे नाम पर वादा किया और फिर वादा खिलाफी की, मैं उसका फरीक बनूंगा, उससे पूछूंगा। और जिसने किसी आजाद को बेचकर कीमत खा ली, गुलाम बना डाला, कयामत में मैं उसका फरीक बनूंगा। और सुनना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी में मौजूद है, रब फरमाता है, जिसने किसी को मजदूरी पे रखा, फिर मजदूर से काम तो पूरा लिया लेकिन मजदूरी न दी, अल्लाह फरमाते हैं मैं कयामत में उसका फरीक बनूंगा। आप यकीन करें, मुझे मक्के और मदीने में लोग तड़पते और रोते हुए मिले हैं कि हजरत साहब मेहनत की है, मजदूरी की है, पर मालिक ने पैसे नहीं दिए, तनख्वाहें खा गया, घर छोड़ा है, बच्चे छोड़े हैं, परदेश में बैठे। लेकिन लोग समझते ही नहीं, जा भाग जा, जगह से मिलते हैं ले ले, हाँ मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते, ये मिलेंगे। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, ये तुम्हें कयामत में देने हैं। तुमने कहा जाओ जहां से मिलते हैं ले लो, मिलते हैं, रब देता है और अपने फजल से देता है, और वो देगा और तुम देखोगे तुम्हें देने पड़ेंगे। याद रखिएगा, मजलूम के साथ ज्यादती बिल्कुल कतन नहीं। और मजलूम कोई भी हो, किसी तरह का भी हो, जिम्मी हो, किसी मुसलमान मुल्क में रहता हो लेकिन काफिर हो, उसके साथ भी ज्यादती की इजाजत अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जिम्मी पर जुल्म और ज्यादती करे, या उससे उसकी ताकत से ज्यादा काम ले, या उसकी कोई चीज उसकी मर्जी के बगैर ले, तो फरमाया कयामत के दिन मैं उस जिम्मी काफिर का वकील बन के गोया अपने उम्मती पर मुकदमा करूंगा। क्यों ज्यादती की तुमने, क्यों जुल्म किया? मेरे भाइयों, हमें ना हसास होना पड़ेगा, थोड़ा सा इन चीजों को समझना पड़ेगा। हमारे घरों में बड़ी ज्यादतियां होती हैं, हम चुप रहते हैं, आपने नाराज नहीं होना। बात जगह पे सास ज्यादती कर रही होती है, ससुर साहब अपनी इज्जत बचाए बैठे, ये ज्यादती हो रही है और तेरे सामने हो रही, और तू इसलिए दांत दबाए बैठा है कि तू अगर बोलेगा तो फिर तेरे बारे में भी बात हो जाएगी। अपना दिफा करते करते जुल्म को देखता जा रहा है। हमारा दोस्त
اپنے ملازم پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں مجھے کیا لگے، میرے تعلقات تو ٹھیک چل رہے ہیں نا۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سارے لوگ ظلم کا، جبر کا، زیادتی کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم گونگے بنے رہتے ہیں، جان بوجھ کے اندھے بہرے بنے رہتے ہیں۔ ہم ہاتھ روک سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو فوراً صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ اسے سمجھا دو کہ بھئی یہ تو زیادتی کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، اس سے تو اپنے لیے دوزخ کٹھی کر رہا ہے، اسے سمجھا دو، قائل کر دو، اسے اس ظلم سے روک دو، بڑی مدد ہے، اس کی دنیا اور آخرت بچ جائے گی۔ اسے قائل کرو، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو برا بھلا ہی کہے گا نا، ہمارا مخالف ہی ہو جائے گا نا، کوئی حرج نہیں۔ بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا ہے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اس میں کیا حرج؟ اس لیے مدد کریں اور خوب مدد کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، یہ بھولتا نہیں۔ تھوڑی سی بھی زیادتی کسی کے ساتھ ہونا تو اس بندے کو بھولتی یاد رہتی۔ جب قیامت میں غریبوں کو اللہ اختیار دے گا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے زیادتیاں کی تھی، تو پھر غریب اس دن طاقتور ہوں گے خدا کے فضل سے، تمہیں کٹہروں میں کھڑا کیا جائے، اس لیے مارا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ دبا لیتے ہیں، آپ یقین کریں واپس نہیں کرتے، اور پھر لفظ کیا ہے، جا جہاں سے ملتی ہے وہاں سے لے لے، جہاں سے تجھے میسر آتی ہے وہاں سے جا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے اور دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی گناہ کی سزا اتنی جلدی نہیں دیتا جتنی جلدی ظلم اور قطع رحمی کی سزا دیتا ہے۔ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر اتنی جلدی کسی جرم کی سزا نہیں ملتی جتنی جلدی سزا ظلم کی ملتی۔ مکران شاہ تھا نا، بادشاہ تھا وقت کا، تو سیر کا بڑا شوقین تھا، سیر پہ گیا ہوا تھا تو بہت ساری فوج بھی ساتھ جاتی تھی، سپاہی ساتھ جاتے تھے۔ اس کے سپاہیوں نے کیا کیا، ایک بوڑھی عورت کی گائے جبرن ذبح کر کے نا کھا لی۔ اب وہ بوڑھی نے جب بات کی تو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ جس دن بادشاہ نے واپس جانا تھا، کسی طریقے سے ایک پل تھا، دریا کے اوپر سے گزرتا تھا، دریا کے اس پار جنگل تھا جہاں کچی بستیاں تھیں، وہاں اس بوڑھی کی گائے ذبح کر کے وہ کھا گئے۔ تو بادشاہ جب پل سے گزر رہا تھا نا، تو بوڑھی پل کے اندر کہیں چھپ کے بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ کی سواری گزری نا، تو بھاگ کے آ کے اس نے گھوڑے کی لگام تھام لی، کہنے لگی مکران شاہ ٹھہر جا، رک ذرا، میرے اوپر ظلم کر کے ایسے جا رہے تو؟ بادشاہ کہتا ہے بڑا طاقتور تھا، لیکن بوڑھی نے جملہ کہا، چکرا کے زمین پہ گرا اور تڑپ گیا بادشاہ وقت۔ بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بے اولاد ہوں، تیرے سپاہی میری گائیں ظلمن جبرن ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اس پل پر چھپ کے بیٹھی تھی، میں نے بڑی مشکل سے تیرا گھوڑا روکا ہے، لگام تھامی ہے، بس ایک سوال کا جواب دے کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے کہ پل صراط پہ دینا ہے، ابھی فیصلہ کر، یہاں دینا یا وہاں۔ بادشاہ چکرا کے زمین پہ گرا، رویا، کہنے لگا نہیں میں پل صراط پہ حساب نہیں دے سکتا، تو یہی حساب لے لے، وہ مشکل ہے، بلاؤ سپاہیوں، او بھائیو حساب تو دینا ہے، آج کے پل پہ نہ دو گے تو پل صراط۔ اور ایک اور بہت بڑا ظلم ہم کرتے ہیں، زمین پہ قبضہ، مال پہ قبضہ، عزتوں پہ حملہ، راز نہ ہونا۔ ہمیں عادت ہو گئی ہے غیبت کرنے کی۔ میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ جس مسجد میں آپ آئے ہیں نا، اس مسجد کے مولوی صاحب اور کمیٹی کے ساتھ مل کے بڑے پیسے کھا گئے مسجد کے۔ اتنی مجھے تکلیفات باتوں کا بڑا غصہ آتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے کتنے دیے پیسے؟
कहने लगा जी नहीं मैं तो नहीं दिते लोगों ने दिते नहीं। तो मैं कि यार आप ही लोग पूछ लेंगे तू क्यों एडा परेशान है। अजीब तेरा फलसफा है भाई, तू एक आलिम दीन की इज्जत पर तू हमला कर रहा है, तुझे पता ही नहीं। लोग समझते नहीं, बड़े बड़े बाइज्जत लोगों के बारे में लोग जुमला बोल देते। मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। और तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर भी इल्जाम लगा दी। लोग बाज ही नहीं आते। हजरत उमर का जमाना था, हजरत साद बिन अबी वकास ये 7वें मुसलमान है और नबी पाक अलैहिस्सलाम के मामू है रिश्ते में। अशरा मुबशरा और वो बड़ी लिस्टें जिनमें बड़े बड़े बुजुर्ग शामिल होते हैं, समझ लें उस लेवल के आदमी हजरत साद बिन अबी वकास, और सारी जिंदगी मैदान में गुजारी। कूफे का गवर्नर बनाया गया। तो पता लोगों ने क्या शिकायत लगा दी, इनको तो जी नमाज नहीं सही पढ़ानी आती। हाय हाय। हजरत साद बिन अबी वकास से जनाब उमर ने पूछा, और ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है। आप फरमाने लगे साद लोग ये कह रहे हैं। फरमाया मुझे अल्लाह की कसम मैं उस तरह नमाज पढ़ाता हूं जिस तरह मैंने अपने नबी से सीखी है। लोग बाज ही नहीं आते, देखते नहीं बंदा कितना बड़ा है। तेरी जुबान जिसकी बारे में मर्जी बात कर देती है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु से के बारे में जब शिकायत आई कूफा से, तो हजरत उमर ने बंदा भेजा, फरमाया तफ्तीश करो। जिस जिस जगह लोग गए, सहाबा गए तफ्तीश करने, मालूमात करने, हकीकत पूछने, हर एक ने जनाब साद के लिए दुआ की। कहा इतना अच्छा आदमी। लेकिन एक शख्स था उसामा बिन कतादा, अबू सादा, वो खड़ा हो गया। उसने 3 बातें की। कहने लगा जी देखिए कितने बड़े आदमी की इज्जत पर हमला कर रहा है, कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। कहने लगा जी एक तो ये लोगों को जंग में भेज देते, खुद नहीं जाते। एक माले गनीमत सही तकसीम नहीं करते। एक फैसले ठीक नहीं करते। हजरत साद बिन अबी वकास 7वें मुसलमान, नबी पाक के मामू, कुर्बान जाए। हजरत साद को बड़ी तकलीफ हुई। जब इज्जतदार आदमी के बारे में लोग बात करते हैं दिल टूट जाता, तड़प गए और अर्ज करने लगे, ये बुखारी मुस्लिम की सही हदीस जय्यद सनद के साथ हदीस अर्ज कर रहा हूं। हजरत साद बिन अबी वकास अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये बंदा झूठा है ना तो इसने मेरे बारे में 3 बातें की हैं, मैं भी 3 बद्दुआएं इसे देता हूं। अल्लाह एक इसकी उम्र लंबी कर दे, एक इस पर मोहताजी गालिब कर दे, एक इसे फितनों में मुब्तला कर दे। लोग कहते हैं उसकी इतनी लंबी उम्र हो गई थी कि ये भवें उसकी झुक गई थी और गलियों में मांगता फिरता था। बुढ़ापा था, चला नहीं जाता था, लेकिन माज़अल्लाह फितने का ये हाल था, उस हालत में भी लड़कियों को छेड़ता। लोग लानते बरसाते, कहते तू क्या करता है? तो कहने लगा लोगों तुम्हें पता नहीं, मुझे जनाब साद बिन अबी वकास की बद्दुआ लग गई। ये बद्दुआएं पीछा करती है, नींद में सुराख कर देती हैं। मुझे बेचैनी रहती है, बेकरारी रहती है, मुझे इस्तराब रहता है, मुझे घर में नींद नहीं आती। और गौर कर, तूने बद्दुआ तो नहीं ले ली किसी मजलूम की? सोच, किसी को तकलीफ तो नहीं दे बैठा, किसी का माल तो नहीं दबा लिया, किसी की इज्जत पर हमला तो नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद में मौजूद है, फरमाया मजलूम की आह अल्लाह जरूर बिजरूर सुनता है। मजलूम की, ये याद रखनी है आपने हदीस, मजलूम की बद्दुआ अल्लाह जरूर सुनता है। अगरचे मजलूम फासिक फाजिर हो, अगरचे मजलूम काफिर हो, उसके कुफर का वबाल उस पर, उसके गुनाह का वबाल उस पर, लेकिन अगर किसी बंदे ने उस पर जुल्म किया तो अल्लाह उसकी बात को जरूर सुनेगा। और हम तो इज्जतदार लोगों के बारे में बाज नहीं आते, बावकार लोगों के बारे में बाज नहीं आते। औलिया और सूफिया के बारे में लोगों की जुबानें खुल गई हैं, लोग बात समझते नहीं किसके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, पहले हम ये कभी सुना करते थे और ये हमारे तजर्बे थे, बातें गुजरी तो हमें समझ आई, तजर्बे से गुजरी तो समझ आई कि तलवार के जख्म भर जाते हैं, जुबान के जख्म भरते नहीं।
ओ मेरे दोस्तों, किसी को कोई थप्पड़ मारता है तो वो दर्द चंद लम्हों के लिए है, लेकिन किसी को गाली देते हो तो वो जख्म भरता। और अगर अपने किसी प्यारे के बारे में बैठ के कहीं गीबत करते हो ना, मैंने एक दफा अपने एक दोस्त के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में कहा था, मैंने कहा यार सारी दुनिया बात कर लेती, तू ना करता। तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बहुत ज्यादा थी। तेरा तो प्यार था, तेरा बनता नहीं था, तुझे नहीं चाहिए था। और फिर आप एक बात आपको बताऊं, जिनके पास बैठ के हम गीबतें करते हैं ना, ये सगे नहीं होते, ये फौरन जाके सुनाते हैं। और आधी बात आपने की होती है, बाकी आधी उनके पास होती है। और कुछ लोगों को चस्का लगा होता है लोगों की इज्जतों पे हाथ डालने का, ये काम कभी ना करें, और लोग कर देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ऐसे वाकयात। एक बात आप मुझे बताइए, इतना बड़ा मजमा है, होता हद्दे निगाह दोस्त ही दोस्त है। मुझे बताओ, हजारों में आप लोग हैं यहाँ, आज किसी बुजुर्ग आदमी के बारे में, स्कूल टीचर के बारे में, प्रोफेसर के बारे में, आलिम के बारे में कोई औरत उठ के कह दे कि इसने मेरे साथ 10 दराजी की है, तो लोग तफसील पूछेंगे जाके उस बंदे से कि तूने किया कि नहीं। किसकी मानी जाती है? कोई तफसील ही नहीं पूछता, कोई किसी तरफ जाता ही नहीं, कोई वजाहत ही नहीं लेता, बात घूम जाती है। और आप में 99 खूबियां हो, उसकी तशहीर नहीं करते लोग, लेकिन एक खामी हो तो ज्यादती करते, जगह जगह बात को घुमाते, और बातों का वजूद नहीं होता, वो बातें आम कर देते। हजरत सईद बिन जैद अशरा मुबशरा से आबी है, हजरत उमर के बहनोई है। ये वही हजरत सईद बिन जैद है जिनको हजरत उमर ने बड़ा मारा था कलमा पढ़ने पर। फिर इन्होंने कहा क्या तुझे भी ले जाए। सही हदीस में मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में। हजरत सईद बिन जैद पर एक औरत ने इल्जाम लगा दिया। आए हाय, इज्जतदार आदमी मर जाता है जब कोई इस तरह का मामला करता है। उसका वजूद काट दिया जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर कोई इस तरह उठ के कह दे, किसको बंदा वजाहतें देता फिरे, ये मुश्किल हो जाता है। इतना जुल्म एक औरत ने, और अशरा मुबशरा से आबी जिनकी जिंदगी इतनी महफूज है कि नबी पाक ने उन्हें दुनिया में रहते हुए जन्नत की बिशारत दे दी। मैं अक्सर दीनदार लोगों से कहता हूं, मुझे कोई दोस्त कहता है ना फलाना बातें करता है फलां आलिम के बारे में या फलां बुजुर्ग के बारे में, तो मैं कहता हूं लोगों ने तो नबियों को माअज़ल्लाह और सहाबा को माफी नहीं दी, तुम कौन हो? बातें हैं करने दो। हजरत सईद बिन जैद पर इल्जाम लगा दिया, और इल्जाम क्या लगाया? इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। मदीने का हाकिम था मरवान, मरवान के सामने इल्जाम लगा दिया। हजरत सईद बिन जैद हाकिम के पास तशरीफ लाए। हाकिम कहने लगा ये खातून इल्जाम लगाती है कि आपने इसकी जमीन पर कब्जा किया है। हजरत सईद बिन जैद कहने लगे मैंने अपने नबी से सुना है, जो किसी की एक बालिश्त जमीन पर कब्जा करेगा 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। ये हदीस सुनकर भी मैं ये काम करूंगा? कहा औरत कह रही है मैं इस हदीस को सुनने के बाद आपसे कोई वजाहत नहीं मांगता। हाकिम तो ने तो बात खत्म कर दी, लेकिन वो औरत मुख्तलिफ जगहों पे इल्जाम लगाती रही, मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। दिल टूट गया हजरत सईद बिन जैद का, तकलीफ में आ गए, और फिर तड़प के हाथ उठाए, मजलूम थे ना, कहने लगे अल्लाह अगर ये औरत झूठी है उतनी देर तक इसे मौत देना जब तक ये अंधी ना हो जाए, और इसे इसकी जमीन में ही मारना, इसकी जमीन में इसकी कब्र बनाना। इतने इज्जतदार आदमी पे जुल्म किया, इल्जाम लगा दिया, इज्जत पे हाथ डाल दिया। लोग कहते हैं फिर वो औरत अंधी हुई, फिर वो दीवारों को टटोल टटोल के हाथ रख रख के चलती थी। लोग कहते थे क्या हो गया आंखों को? कहती थी सईद बिन जैद की बद्दुआ लग गई, ये दुआ लग गई है मुझे उनकी। टटोल टटोल के घूमती थी, उसकी अपनी जमीन में कुआं था, एक दिन अपने ही जमीन में अपने ही कुएं में गिर के मर गई। हजरत सईद बिन जैद की वो बद्दुआ जो की थी आपने, वो पूरी हुई। दोस्तों किसी को इतना न सताए कि वो हमारी शिकायत रब के हुजूर कर दे।
अपने आप को समझाएं, अपने आप को नरम करें, अपनी तबीयत पर इन बातों का असर करें कि हमें किसी के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती, न किसी का माल, न किसी की ज़मीन, न किसी की इज्जत, न और किसी तरह भी किसी के साथ कोई जुल्म करना